गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां महापुरखां दे अस्थान ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी दे विच जुड़ मिल बैठे। जिन्हां महापुरुषां की वडियाई साहब ने बाणी अंदर कीती है, वो हैन विरले ना ही घणे। वो विरले हन, घणे नहीं, भाव बहुते नहीं। महापुरख जिहड़े सानू गुरु नाल जोड़न, जिहड़े गुरु नालों तोड़ के अपने नाल जोड़ते हैं। बाबा जी बचन करते सन, उन्हां तो किनारा कर जाओ। संगत उन्हां महापुरखां दी करो जिहड़े सानू गुरु नाल जोड़न। माड़ा किसी नूं नहीं कहना, आपो अपनी थाई सारे चंगे हन, पर असी पल्ला उन्हां दा फड़ना है जिहड़े सानू गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़न, जिन्हां दा अपना भरोसा गुरु ग्रंथ साहिब ते होवे। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज दे समय पिंड भिंडर कलां विखे इकोतरी समागम हो रहा सी। 101 अखंड पाठ साहिब रखे गए सन। साध संगत उस समय ये बहुत वड्डा कारज सी, क्योंकि उस वेले इतनियां सुख सहूलतां नहीं सन। हुण तां हर तरह के साधन हन, आउण जाण दे साधन हन, ठंडे तत्ते दे साधन हन, बिजली है, पर उस वेले इस तरह दीयां सहूलतां नहीं सन हुंदियां। आम इहो जे समागम नहीं होया करदे सन। कोई विरले टावें समागम इस तरह दे हुंदे सन। शायद वो इस इलाके दे विच पहला समागम होवे एडा वड्डा जो संत सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले उन्होंने रचाया। अखंड पाठां दीयां लड़ियां। अज कई तां अखंड पाठां ते भी किंतु परंतु करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह बाणी पढ़न का की लाभ है। बाणी नूं सहजे सहजे पढ़ो, नाल उन्हां दे अर्थ पढ़ो। बई बड़ी चंगी गल है, बाणी दे अर्थ पढ़ने तो बहुत महानता वाली गल है, कोई छोटी गल तो नहीं। पर साध संगत बाणी पढ़न का भी फल है, बाणी सुनन का भी फल है, बाणी दे अर्थ पढ़न का भी फल है, जो साडा मनना है। वो ये तो कहते हैं कि अर्थ पढ़ो, पर ये कदे नहीं कहते कि बाणी के अर्थां दे उत्ते अमल भी करो। नवेड़ा तो अमलों का होना है। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इशनान, सुनिया पढ़ पढ़ पावे मान, ये सारियां सुनन दियां स्टेजां हैं। पर इस तो एक उपर भी है, वो है मन्ने की गत कही ना जाए। जिहड़ा इस अर्थां नूं पढ़ के इन्हां नूं मन लवे, उहदी गति नूं कोई कह सकदा ही नहीं। ते मनण वास्ते वो कहंदे नहीं, अर्थ पढ़न वास्ते तो कहंदे ने, प्रचार करते ने दिन रात, पर मनण वास्ते क्यों नहीं कहंदे? क्योंकि वो खुद नहीं मनते। अमल उन्होंने खुद नहीं कीता। जे खुद कीता होवे साध संगत, हुण कई शब्द गुरबाणी दे इस तरह के हैं भी जिन्हां दा अर्थ पढ़ के भी अर्थां की समझ नहीं आउंदी, बहुत डूंघे अर्थ ने। ते कई शब्द इस तरह के हैं भी तुसी ना भी अर्थ पढ़ो ना, बाणी कोई पंक्ति बोलता है तो सुनदियां सारी
ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ 4 ਲਾਈਨਾਂ। ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਬੜੇ ਐਬ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਐਬ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰ, 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖ। ਤਿੱਖੀ ਤੇਜ ਜ਼ਬਾਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਰੁਝਾਨ ਅੰਦਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਬੁਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੋ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ? ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੋਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਚੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰ ਬਾਦ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਦ ਬਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਧ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਲਪਟ ਸੰਗ ਨਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਚੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ, ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖ ਥੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ, 5 ਸਿੰਘ ਜਾਓ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭੇਦ ਹਨ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ 5 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਉਧਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਅਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਲਿਆਓ ਗੱਡੇ ਲਿਆਓ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ 5-7 ਮੀਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ। ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਕੋ ਤੋਂ ਭਰੋਸੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਰੋਸ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਕਮਾਈ ਸੀ ਔਰ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਰਲੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੋਟੜ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਰੈਣ ਜਹ ਚੀਤ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਗਣ ਹਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਔਗਣ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਦੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਖ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਗਣ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਔਗਣ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਔਗਣ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਔਗਣ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੋ ਔਗਣ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਖਣਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿਨਾਰਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।